السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ امید قوی ہے کہ آپ اچھے ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ تمامی ناظرین پر اپنا خاص فضل فرمائے، آپ کی جائز دعائیں اللہ پاک اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر میں سورہ اخلاص کا وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں۔ ہاں ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ مکمل ویڈیو دیکھیں تاکہ پوری بات آپ کو معلوم ہو سکے۔ ناظرین محترم، یہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے خیر و برکت کا ہے۔ ناظرین، اس مہینے میں آپ جتنی عبادتیں کریں، جتنی دعائیں کریں، صدقات و خیرات کریں، اللہ پاک ہر ایک عمل کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم عمل کریں، اوراد و وظائف کریں اور اس کے ذریعے اپنے مقاصد کو دعاؤں میں رکھیں۔ یقیناً اللہ پاک آپ کے جائز مقصدوں کو پورا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کے لیے خاص اس لیے ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے، آپ پریشانیوں سے نجات پا جائیں اور جو بھی الجھن ہے آپ الجھن سے نکل جائیں، باہر آ جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان جب ٹینشن کرتا ہے تو نعوذ باللہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ پھانسی تک لگا لیتا ہے۔ اس لیے چونکہ یہ حرام موت ہے، اللہ پاک ہر ایک کو اس سے محفوظ فرمائے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی ٹینشن ہے، پریشانی ہے اور وہ پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے، اس ٹینشن سے آپ باہر نہیں نکل پا رہے ہیں، تو آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ آپ کو اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے کہ کوئی اس کا حل تو ضرور ہوگا، اور یقیناً ہر پریشانی کا حل ہے اگر آپ توجہ دیں، تلاشیں اور پھر تلاش کر کے اس طریقے سے آپ عمل کریں تو ہر پریشانی کا حل قرآن کریم میں موجود ہے۔ لیکن انسان جو ہے نا فوراً مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ انسان فطری طور پر یہ جو ہے نا انسان کی فطرت بن جاتی ہے کہ وہ تھوڑی سی پریشانی آتی ہے مایوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے جو ہے نا ایسے ایسے اوراد و وظائف بزرگوں نے ہمیں بتا رکھے ہیں، اگر ہم اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہماری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اس لیے آئیے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ناظرین، کرنا کیا ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ رمضان میں سحری کرنے کے لیے آدمی بیدار تو ہوتا ہی ہے۔ تو سحری کے لیے آپ بیدار ہوتے ہیں تو تھوڑا وقت نکالیں اور سحری سے کچھ دیر پہلے آپ بیدار ہو جائیں۔ بیدار ہونے کے بعد جو ہے نا آپ فریش ہوں اور اس کے بعد باوضو ہو کر آپ مصلی بچھائیں اور آپ جو ہے نا کم سے کم 4 رکعت نماز تہجد پڑھیں۔ ہاں ناظرین، 4 رکعت نماز تہجد پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو 6 پڑھ لیں، اس سے زیادہ وقت ہے تو 8 پڑھ لیں، لیکن 4 رکعت کم سے کم آپ نماز تہجد پڑھیں۔ ہاں ناظرین، اور پڑھنا کیسے ہے؟ آپ نیت کر لیں، نیت کرنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں اور پھر آپ ثنا پڑھیں، پھر اس کے بعد تعوذ پڑھیں، تسمیہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ قدر پڑھیں۔ ہاں ناظرین، سورہ قدر جس میں شب قدر کا ذکر ہے، وہ سورت آپ 1 مرتبہ پڑھیں۔ 1 مرتبہ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ والی سورت آپ کو 1 مرتبہ پہلی رکعت میں پڑھنا ہوگا۔ جب آپ سورت مکمل کر لیں تو رکوع کریں، سجدہ کریں، پھر آپ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو آپ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد دوسری رکعت میں
आप सूरे इखलास पढ़ें। हाँ नाजरीन, सूरे इखलास आपको 11 मरतबा पढ़ना है। हाँ नाजरीन, 11 मरतबा सूरे इखलास आपको दूसरी रकात में पढ़ना है। आपने सूरे इखलास पढ़ ली, फिर उसके बाद रुकू करें, 2 सजदा करें, फिर आप तहियात में बैठ जाएं, तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा पढ़ के सलाम फेर दें। फिर उसके बाद आप 2 रकात की फिर नियत करें, और वही जो है ना आप सना पढ़ें, ताउज पढ़ें, तस्निया पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है ना सूरे फातिहा पढ़ लिया। अब सूरे फातिहा पढ़ने के बाद आपको जो है ना वही सूरे कद्र 1 मरतबा आपको पढ़ना है। सूरे कद्र 1 मरतबा आप पढ़ें, और फिर आप रुकू और सजदा करके फिर खड़े हों, और दूसरी रकात में, या तो यूं तो चौथी रकात हो गई, चौथी रकात में आप जो है ना सूरे फातिहा के बाद जो है ना सूरे इखलास पढ़ें। अब सूरे इखलास इसमें कितना पढ़ना आपको? अब सूरे इखलास पढ़ना है आपको 7 मरतबा। हाँ नाजरीन, 7 मरतबा सूरे इखलास आपको पढ़ना है। फिर आप जो है ना रुकू करें और सजदा करके, यूं जो है ना 4 रकात हो गई। फिर आप 2 रकात की और नियत बांधे। पहली रकात में वही सूरे कद्र, और दूसरी रकात में आपको 5 मरतबा सूरे इखलास पढ़ना है। फिर इस तरीके से 2 रकात और हो गया जो है ना, तो 6 रकात हो गया, और 2 रकात और पढ़ें। तो पहली रकात में वही सूरे कद्र, और दूसरी रकात में सूरे इखलास 3 मरतबा पढ़ें। सूरे इखलास 3 मरतबा पढ़ें। आप अगर इस तरीके से सूरे इखलास के साथ नमाज़े तहज्जुद अदा कर लिए, फिर उसके बाद आप मुसल्ले पर बैठ जाएं, और मुसल्ले पर बैठ करके आप पहले जो है ना 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। जो भी आपको दुरूद शरीफ याद है वो दुरूद शरीफ आप पढ़ लें, और उसके बाद 50 मरतबा सूरे इखलास पढ़ें। हाँ नाजरीन, 50 मरतबा सूरे इखलास पढ़ें, और उसके बाद फिर वही 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, जो मैं बता चुका, पहले आप पढ़ चुके। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ करके आप दुआ करें, तो लिखा है कि जो भी आपकी हाजत होगी, आपका मकसद होगा, जो टेंशन होगा, जो परेशानियां होगी, अगर इस तरीके से आप नमाज़े तहज्जुद पढ़ के सूरे इखलास की तिलावत करते हैं, तो अल्लाह पाक इसकी बरकत से टेंशन दूर फरमा देगा, परेशानियां खुशियों में बदल देगा, आपका मकसद पूरा हो जाएगा, और जो भी हाजत है वो हाजत आपकी पूरी होती हुई नजर आएगी। लेकिन शर्त यह है कि जो तरीका हमने नमाज़े तहज्जुद पढ़ने का बताया है उस तरीके से आप पढ़ेंगे तो। नाजरीन, सूरे इखलास के बहुत सारे फवायद हैं। आता है रिवायतों में कि आप अगर कब्रिस्तान से गुजरे तो आप सूरे इखलास 3 मरतबा पढ़ के इसाल कर दे, अल्लाह पाक उस पर इतना सवाब अता फरमाता है कि अपनी रहमतों से तमाम कब्रिस्तान वालों की मगफिरत भी फरमा देता है। और दूसरी रिवायत में है कि आप जब घर में दाखिल हो तो पहले सलाम कर ले, फिर जो है ना हुजूर पर दुरूद शरीफ पढ़ ले, फिर सूरे इखलास पढ़े, तो यकीनन आपके घर से गुर्बत खत्म हो जाएगी, मोहताजी दूर होगी, और आपके घर में खुशहालियां ही खुशहालियां होंगी। इसलिए नाजरीन, सूरे इखलास पढ़ने की आदत बनाए, और जो है ना हर लम्हा इसको अपना वजीफा बनाए, और जो तरीका मैंने अर्ज किया उस पर जरूर एक बार अमल करें, और ये कम से कम 3 दिन करना है। हाँ नाजरीन, 3 दिन आपको ये अमल करना है। अल्लाह पाक 3 दिन में आपके मकसदों को पूरा फरमा देगा। इस यकीन के साथ पढ़िए कि पूरा करने वाला अल्लाह है। दुआओं में याद रखें, नए हैं आप तो चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना न भूलें। अस्सलामु अलैकुम।